السلام علیکم فرینڈز، ویلکم بیک ٹو مائی یوٹیوب چینل۔ تو آج کی جو میری ویڈیو ہے وہ ہے شاہ کوٹ کے میلے کے حوالے سے۔ تو شاہ کوٹ کا میلہ کیسا ہوتا ہے، کہاں پہ ہوتا ہے، کیوں منایا جاتا ہے، میں آپ کو یہ سب بتاؤں گی اس ویڈیو میں۔ بہت سالوں سے روایت ہے اور لوگ اس تہوار کو بہت ہی زیادہ جشن اور پرجوش طریقے سے مناتے ہیں۔ تہوار کے موقع پر بہت زیادہ لوگ جو ہیں وہ دور دراز سے بھی آتے ہیں، بہت سارے سٹالز لگتے ہیں، بہت زیادہ جشن منایا جاتا ہے، ڈیفرنٹ قسم کے کمپٹیشنز کیے جاتے ہیں۔ اس میلہ کے موقع پر اپنا ہنر دکھانے والے لوگوں کی بھی بڑی تعداد موجود ہوتی ہے، خواہ وہ کھانے پکانے والے ہوں یا پھر کمپٹیشن والے۔ یہاں پہ فٹ بال، کبڈی اور ڈیفرنٹ گیمز کا بھی کمپٹیشن کروایا جاتا ہے۔ یہاں پہ بچوں کے لیے بہت سارے جھولے بھی لگے ہوتے ہیں۔ میں آئی ہوں آج شاہ کوٹ کے میلے میں نے وہ سب ٹرائی کیا ہے جو میں نے پہلے ٹرائی نہیں کیا۔ تو بات کی جائے شاہ کوٹ کے میلے کے بارے میں، تو شاہ کوٹ کا میلہ جو ہے وہ بہت ہی مشہور تہوار ہے۔ میں نے اس کے بارے میں بہت ٹائم سے سنا ہوا تھا، تو میں نے کہا کیوں نہ میں دیکھ کے آؤں کہ کیسا تہوار ہوتا ہے، کیونکہ میں نے کبھی میلہ نہیں دیکھا تھا۔ تو یہاں پہ یہ چوڑیوں کے سٹالز ہیں، یہاں پہ بچوں کے لیے کھلونوں کے سٹالز ہیں، بہت زیادہ آپ کو ورائٹی والی چیزیں ملیں گی، ڈیفرنٹ چیزیں ملیں گی جو آپ لوگوں نے نہیں دیکھی ہوں گی، یونیک چیزیں۔ تو میں یہاں پہ بہت ساری چیزیں بائی بھی کیں، بہت ساری چیزیں دیکھی بھی۔ شاہ کوٹ کے میلے کی جہاں تک بات کی جائے تو یہاں پہ لوگ اپنا ٹیلنٹ دکھاتے ہیں۔ شاہ کوٹ کے میلے کے موقع پر کبڈی کے، فٹ بال کے اور ڈیفرنٹ گیمز کے جو کمپٹیشن ہے وہ بھی کیے جاتے ہیں۔ تو میلہ بیسکلی ہوتا کیا ہے؟ میلے والے دن لوگ جو ہے وہ اپنے ہنر کو دکھاتے ہیں، بہت سارے سٹالز لگتے ہیں، چوڑیوں کے سٹالز جو ہوتے ہیں، کھانے پینے کے سٹالز ہوتے ہیں، لوگ اس تہوار کو بہت جشن سے مناتے ہیں۔ اس میلے کی خاصیت یہ ہے کہ آپ جو ہے وہ مل بانٹ کے رہتے ہیں۔ یہاں میں آئی تھی ایک چوڑیوں والی آنٹی کے پاس، تو میں نے یہاں پہ بینگلز پسند کیے، تو انہوں نے جب پوچھا کہ تم ویڈیو بناتی ہو، تو میں نے ان کو کہا جی میں ویڈیو بناتی ہوں، تو انہوں نے مجھے بہت سارے بینگلز جو ہیں وہ گفٹ بھی کر دیے۔ تو یہاں کی جو خاصیت ہے وہ یہی ہے کہ لوگ جو ہے وہ مل بانٹ کے رہتے ہیں، ہنسی خوشی رہتے ہیں، ایک دوسرے کا ساتھ دیتے ہیں۔ اس کے علاوہ یہاں پہ بہت سارے اور بھی سٹالز لگتے ہیں، جیسے کہ کپڑوں کے سٹالز، جویلری کے، بچوں کے کھلونے کے، جہاں پہ آپ کو شاپنگ کرنے کا بہت زیادہ موقع ملتا ہے۔ تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں میرے کلرفل سے بینگلز بہت ہی پیاری تھے، اور یہ آنٹی بہت ہی زیادہ اچھی تھی جو میرے ساتھ کنٹینیوس باتیں کر رہی تھیں، اور انہوں نے اتنے پیار سے مجھے بینگلز پہنائے۔ میں نے جیسی تعریفیں سنی تھی اس میلے کی، شاہ کوٹ کا میلہ ایگزیکٹلی ویسا ہی تھا۔ تو آپ میرے یہ بینگلز دیکھ سکتے ہیں کتنے کلرفل سے ہیں، کتنے برائٹ کلر ہیں اور کتنے پیارے لگ رہے ہیں۔ تو اس کے بعد ہم لوگ گئے سیدھا جویلری کے سٹال کی طرف، کیونکہ مجھے جویلری بہت ہی زیادہ پسند ہے۔ جویلری دیکھ کے تو ویسے ہی دل کو خوشی مل جاتی ہے، اور بچوں کو تو کھلونے دیکھ کے خوشی ملتی ہے اوبویسلی۔ اور یہاں سے میں نے بہت ساری جویلری بائی کی، اور میں نے بچوں کو کھلونے بھی لے کر دیے۔ تو یہاں پہ جو جویلری کی کوالٹی تھی وہ بہت ہی زیادہ اچھی تھی، مجھے بہت مزے کے لگے، ڈیفرنٹ لگے، اور میلے کی چیزیں تو ویسے ہی ایک یونیک چیزیں ہوتی ہیں، خوشی دیتی ہیں۔ تو میں نے یہاں سے بچوں کو کھلونے بھی لے کر دیے۔ تو یہ کیوٹ سا باکس مجھے پسند آیا تھا، یہ میں نے لیا۔ اور یہاں پہ اس کے علاوہ پکوان، ان کے یہاں کے شاہ کوٹ کے میلے کے جو پکوان ہیں وہ بہت ہی زیادہ فیمس ہیں، اور لوگ دور دراز سے یہاں پہ اپنے سٹالز لگانے آتے ہیں کھانے کے۔ اور اچھی بات یہ ہے کہ یہ پہلے آپ کو ٹیسٹ کرواتے ہیں کہ آپ ٹیسٹ کر لیں کھانے کے لیے کیسا ہے۔ اور یہ اب جلیبی والے انکل کا ہنر چیک کریے گا آپ لوگ، کتنے ثقافت اور کتنے صفائی کے ساتھ یہ جلیبی بنا رہے ہیں۔ اور ان کی جلیبی بھی میں نے ٹرائی کی تھی، بہت ہی مزے کی تھی، اور مزے چوڑیوں کے سٹالز لگے ہوئے تھے، بہت ہی پیاری، بہت ہی کلرفل چوڑیاں تھیں۔ میں نے اس طرح کی چوڑیاں جو ہیں وہ میں نے بازاروں میں نہیں دیکھی۔ تو ان بھائی کے پاس بہت ہی پیارا کلرفل بینگلز سے میں نے یہاں سے بھی ایک سیٹ بائی کر لیا، اور اس کے بعد میں گئی چھوٹے چھوٹے پیارے پیارے برتن دیکھتے۔ تو یہ دیکھ کے مجھے ویسے ہی بہت زیادہ خوشی ہوئی، اتنے کیوٹ سے تھے، چھوٹے بچوں کے کھیلنے کے لیے یہ کھلونے تھے۔ اور ویسے اگر دوسرے برتنوں کی بات کی جائے تو یہاں پہ برتنوں کی کوالٹی بھی بہت اچھی تھی، اور میں نے یہاں سے بہت سارے کی چینز بھی لیے، ڈیفرنٹ تھے، مجھے یونیک لگے، میں نے بائی کر لیے۔ اور اتنے مزے کی یہ چیزیں تھیں، کر رہا تھا کہ میں یہ ساری چیزیں جو ہے وہ خرید لوں، لیکن
मेरे पास इतने ज़्यादा पैसे नहीं थे तो मैंने ये सब कुछ नहीं ख़रीदा, लेकिन जो जो पसंद आया मैंने वो सब लिया, क्योंकि मुझे मेरे पुप्पो ने भी लेकर दी चीज़ें। और अब अगर बात की जाए शाहकोट के मेले के जो स्टॉल्स के बारे में है, तो ये दूसरे शहरों से भी लोग आते हैं यहाँ पे स्टॉल्स लगाने के लिए। यहाँ पे परमिशन ली जाती है पहले, फिर यहाँ पे स्टॉल्स लगाए जाते हैं, एक पूरी चेन चल रही होती है एंड तक, जो है दरबार शरीफ वहाँ तक इनका ना स्टॉल्स लगे होते हैं। और उसके बाद जब आप थक हार के प्यास लग जाए तो आपके लिए जूस वगैरह भी अवेलेबल हैं। जूस है ना, ये बहुत ही डिफरेंट था। उसके बाद मैंने फिर से अगले स्टॉल्स देखे, वहाँ पे भी बच्चों के खिलौने थे मज़ीद। मैंने वो स्टार्टिंग से ही ख़रीदनी हुई थी चीज़ें, तो इसलिए मैंने कुछ और मज़ीद नहीं बाय किया। और यहाँ के जो अच्छी बात है वो ये है कि लोगों ने मिल बांट के बहुत ज़्यादा रहते हैं। एक स्टॉल वाला दूसरे स्टॉल वाले की हेल्प कर रहा था, और जो है मैं वीडियो बना रही थी तो मुझे बहुत ज़्यादा इन्होंने कोऑपरेट किया। दे वर हैप्पी और बहुत ज़्यादा खुशी के साथ। और यहाँ पे मैं आइसक्रीम ट्राई कर रही हूँ क्योंकि मुझे बहुत मज़ा आता है ये वाली आइसक्रीम खा के। और इसकी प्राइस टोटल 10 रुपीज़ थी, और मतलब 10 रुपये का तो कुछ मिलता ही नहीं है आजकल, और ये मुझे 10 रुपये की कौन मिली थी। इज़न्ट इट ग्रेट। तो मुझे कहा जा रहा है कि अब तुमने ये ज़ाया नहीं करनी है, अब ये तुम खा के दिखाओ हमें। और मैंने खाई तो ये बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार थी। 10 रुपये का मिलता ही क्या है अब, ठीक है। और उसके बाद हम लोग आगे बढ़ गए। आगे जाके देखा तो छोटे छोटे क्यूट क्यूट स्टफ़ टॉयज़ थे, स्टॉल्स ही थे यहाँ पे मेले में। मेले के जो दूसरी साइड है, दूसरी साइड पे जो है वो आपके कबड्डी के, गुल्ली डंडा के, फुटबॉल के और क्रिकेट के मैचेस जो होते हैं वो होते हैं। और एक साइड पे झूले लगे होते हैं इनके ना, बहुत ज़्यादा डिफरेंट। तो ये इनके ना खाने थे, डिफरेंट थे, मुझे पता नहीं है नेम इनका। अगर आपको नेम पता है तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि इन चीज़ों का क्या नेम है। लेकिन ये खाने में बहुत ही ज़्यादा मज़े के थे। मुझे एक एक चीज़, मैंने सारी चीज़ें ट्राई की हैं। और यहाँ पे मिट्टी के बर्तन मुझे नज़र आए, तो मुझे ये बहुत ज़्यादा टाइम से ना मुझे चाहिए थे, मैं ढूंढ रही थी बहुत ज़्यादा टाइम से, तो मुझे मिल नहीं रहे थे। तो मुझे यहाँ पे नज़र आए तो मैंने ये फ़ौरन ही बाई कर लिए। बहुत ही ज़्यादा मजबूत बने हुए थे, बहुत ही ज़्यादा नीटनेस थी इन चीज़ों में, ठीक है। और मिट्टी बिल्कुल भी नहीं हाथों पे लग रही थी। और मज़ीद चूड़ियों के स्टॉल्स, चूड़ियाँ जो है ज़्यादातर आंटियों ने लगाई हुई थी, और आंटियाँ बहुत ही ज़्यादा अच्छी थी। तो ऐसे ही दोनों बोथ साइड पे जो है ना वो स्टॉल्स लगे हुए थे, ठीक है। खाना जो है यहाँ का स्ट्रीट फूड है एक किस्म का, बहुत ही मज़े का था। और मुझे समझ नहीं आ रही थी कि अब कहाँ जाना है, और मुझे कह रहे थे कि घर चलो, और मैं कह रही थी मैं घर नहीं जाऊँगी, मुझे झूले लेने हैं। और इसके बाद हम लोग आगे चले। यहाँ पे सिक्योरिटी बहुत ज़्यादा थी, ये अच्छी बात मुझे लगी है। यहाँ पे बहुत ज़्यादा सिक्योरिटी थी, पुलिस थी। अब ये दूसरी साइड पे हम लोग जा रहे हैं जहाँ पे छोटी छोटी क्यूट क्यूट हैंडमेड डॉल्स बनी हुई थी। ये क्यूट सी डॉल हैंडमेड है, ठीक है। इसके बाद जो है हम लोग आगे चले हैं। रश बहुत ज़्यादा होता है, एहतियात से जाना होगा अगर आप में से कोई जाना चाहता है। तो किया जा रहा था कि ये डॉल बाय कर लो, ये डॉल बाय कर लो, लेकिन मुझे मतलब ये चीज़ जो है वो डरा भी रही थी, क्योंकि ये हैंडमेड थी और थोड़ी सी क्रीपी सी लग रही थी लुक। और यहाँ पे ये अंकल रोटियां बना रहे थे, और इनकी स्पीड इतनी ज़्यादा थी ना रोटियां बनाने की, और बना बना के बस रख रहे थे। ये खाने की कुछ चीज़ें हैं। लोग जो है ना वो मेले में बेसिकली खाने के लिए आते हैं, घूमने फिरने के लिए आते हैं, तफरीह के लिए आते हैं, ठीक है। जो लोग हैं उनको एक मौका मिल जाता है बाहर घूमने का, शॉपिंग करने का, और फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करने का। बहुत से यूनिक खिलौने भी थे। और यहाँ पे मैं खाना बना रही हूँ, अंकल बहुत अच्छे थे। अंकल ने मुझे कहा बेटा आप खुद आके ना खाना बना रहे, यहाँ पे मैं खाना बना रही हूँ। ये सबसे मज़े का पार्ट था, क्योंकि सारे रुक के मुझे देख रहे थे। और यहाँ पे मैं गुस्से में घूमने लग गई थी, बिकॉज़ मुझे चीज़ें पसंद आ रही थी और मैं ले नहीं पा रही थी, बिकॉज़ वो छोटे बच्चों की चीज़ें थी। जैसे कि ये मेरे सर पे पूरा नहीं आ रहा था, तो पसंद मुझे बहुत ज़्यादा है ये चीज़ें। तो ये जो बंदर है ये बहुत ही ज़्यादा तेज़ था। मैंने इसको पैसे पकड़ाए, इससे पैसे पकड़ के साइड पे हो गए। यहाँ पे मुझे अंकल बताए थे ये जो कैसे कमाते हैं, मेले पे क्या क्या होता है, क्या क्या नहीं होता है, ये मुझे वो चीज़ें बता रहे थे। और मैंने यहाँ पे गोला भी ट्राई किया। मेले पे मुझे बोला गया था कि गोला लास्ट में ट्राई करना है। तो ये बच्चों के झूले छोटे छोटे लगे हुए थे। उसके अलावा ये एक स्टॉल था जहाँ पे स्टिक्स मिल रही थी। जो एजर लोग हैं उनके लिए कलर किया हुआ था इस स्टिक पे। ये कलर हाथों पे लग रहा था क्योंकि फ़्रेश कलर किया हुआ था, ठीक है। तो ये कलर जो है वो हाथों पे लगा मेरे। और इसके अलावा हम लोगों ने ये जूते, हैंडमेड जूते देखे, बहुत ही प्यारे थे, जो कि मैंने बाय भी किए हैं अपनी भांजी के लिए। बहुत क्यूट से थे।
تو یہ تھا شاہکوٹ کے میلے کے بارے میں ڈیٹیل ویڈیو۔ اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہو تو میری ویڈیو کے نیچے جو ہے وہ کمنٹ ضرور کریے گا، لائک ضرور کریے گا اور میری ویڈیو کو شیئر ضرور کریے گا۔ اور یہاں سے ہم لوگوں کا واپسی کا راستہ لیا اور اپنے گھر کو چلیں۔ تھینک یو سو مچ، تھینک یو فار واچنگ مائی ویڈیو۔ اپنا خیال رکھیے گا، ٹیک کیئر، اللہ حافظ۔